بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج الہی امین حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ بشما صلوات با جماعت تلاوت موال محمدی زوات مقدس ذکر پاک دی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ بابا دے بلند صلوات تلاوت فرماؤ اپنے اپنے بیماران دی شفا واسطے صلوات بلند تر تلاوت فرماؤ اللہ سڑے وارث حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ اللہ محمد ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات کو ڈٹورایا بانیان دا پر خلوص احتمام میں دے حقیر سے ناشید بنے نوکری خلا کے عالم اپنے پاک دربارچ قبول اور منظور فرما کریم اللہ بے نیاز بادشاہ بہت کے آل محمد مالک بیمار مومنین نو صحت کلی عطا فرما بالخصوص کریم اللہ اس پاک صفتے اگر کوئی بیمار بیٹھے ذکر دا واسطہ مالک شفا یا فرما میرے عزیز دا بیٹا بیمار ہے مالک ذکر دا واسطہ اس نے بھی شفا یا فرما کریم اللہ پریشان آل مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما میرا کریم اللہ کسے علی ولی اللہ پڑھن آلے نو انشاءاللہ کسے کمینے دا محتاج نہ فرما لکھاں تے کروڑاں دعا مندی کو عظیم التجا جس وقت آمین واجب نہیں عزدار واسطے اوجب ہے جو آمین باوت بلندہ کے کریم اللہ پریشان آل دورے ابتلا دا زمانہ ہے میرا مالک اس نازک دورے ساڑھے وارث حقیقی دا جلد ظہور فرما اسے گنگارانو سرکار ولی اللہ سر بادشاہ دے نوکرہ شمار فرما صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ بعد اپنا نماز شروع ہو جاؤ اجازت واجب القدر ذی عزت شرفا دے سامنے عشق دی نماز بڑے ادب نال ادا کرنا چاہوں سب تو پہلے تسا عقیدت مندہ دے سامنے برملا ایک گل دا اظہار کرنا چاہنا دسترخوان ولایت تو خیرات سخن لے کے میرا دل سلمان مزاج نمازیاں دے آغوش سماعت دے وچ تقدیس آل محمد دے کچھ قیمتی موتی تو فتح رکھا سلامت آل محمد تو نمستہ رکھا بڑے قدردان ذی عزت شرفا میرے سامنے ایک صدر تو میں نماز دا آغاز کرن لگا جناب دے معیار سماعت نہ کوئی میں شک نہ کوئی شبہ بالکل بڑی خوبصورت دی توڑی ہمیشہ وہاں سماعت اچھا ذوق چلو پہلے سطر تے تھوڑا جا ہمت انگوش بندے سارے ہو جانا کفن کرو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر جیلم دا ادیب مجمع میرے سامنے کفن کرو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر دو دفعہ سطر دہرائیے بندے تجسس وچ پہ گئے جو کربلا دا کفن نال خاک شفا پتہ نہیں غلام بزد بھی کی آکھنا چاہتا ہے
ہوں میں فیصلہ تھوڑے حوالے کراں، معیار ہی تبدیل ہو جائے گا۔ کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر۔ صدقے 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 یا علی سلامت وڈی زندگی آن آل محمد تو نوست رکھ۔ یقیناً اس معیار کا میں منتظر ہوں اور میرے ذہن دے وچ تہاڈا یہی مزاج اور معیار ہے جڑا تساں ثبوت دے چکے ہو۔ اچھا چلو سونا جا مزاج بن گیا، ایک سطر اور ایک قدم آگے بدھیے تاکہ بالکل میں قصیدے دے قریب ہواں۔ عقیدے والے بیٹھے میرے سامنے، عقیدے دی سطر ایک تلاوت کرن لگا۔ نماز حب علی جو بھی کسر کرتا ہے، کوئی چنگا لمبا چوڑا وقت میں لینا نہیں، قصیدے دے نیڑے پہنچن لگیا، بس ہے جتنے تھوڑا مزاج بن گیا تو میں شروع کر لواں گا۔ نماز حب علی جو بھی کسر کرتا ہے، نماز حب علی جو بھی کسر کرتا ہے، میں نے انتظار کوئی نہیں کسی بندے دا خیال میرے پاس ہے یا کوئی سجے کھبے ویکھ رہے، بس جس بندے دے ادراک دی تحلیل تک صدر پہنچ گئی اور بندہ اپنے عقیدے دا اظہار آپ بول کے کرے گا۔ نماز حب علی جو بھی کسر کرتا ہے وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتا ہے۔ صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی، انہیں حق بڑھتا ہے ہاتھ اچھاوے حیدری تھوڑی زندگی نہ ہوں تسا نہیں ہو، تھوڑا کیا کہنا آل محمد کو نوستہ رکھیں۔ اچھا چلو ایڈا سونا مزاج ہے، ایسی بادوق سماعت بالکل اہل زبان کثرت نال احباب میرے سامنے تشریف فرمان تے اہل زبان لوگوں کے سامنے چار سطرہ میں پڑھن لگا تے میں جتنے بھی اہل زبان میں ملے پھر اوتھے یہ سطرہ میں پڑھیاں تے اگے میں نے سوچنا پہ گئے پھر بعد وچ میں کی پڑھا۔ چلو ساتھی جی یہ سطرہ میں تھوڑی جوڑی چ رکھدا انتہائی توجہ منگدا۔ زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے، صدقے جہاں ہوں میں نے ذاتی طور پہ دکھ لگے گا جو اہل زبان ہو کے بندے سطر ضائع کر گئے۔ زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے، زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پیانا جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے۔ اے معیار ہے تھوڑا بھائی، اے معیار سماعت ہے تھوڑا، صدقے جہاں تھوڑی زندگی آن تھوڑا کیا کہنا۔ زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے۔ چوتھی صدر جو مکمل مجلس باندھے کسی بندے ضائع نہ کرنا، کوشش کرے جو محفوظ کرے صدر کو۔ زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے، جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے، اور یزید والے کبھی کربلا نہیں جاتے کیوں کہ وہ زمین خریدی ہوئی حسین کی ہے۔ صدقے صدقے کیا کہنا۔ ہاں یزید والے تبھی کربلا نہیں جاتے کہ وہ زمین خریدی ہوئی حسین کی۔ میری موضوع تھوڑے طرح دی ہیں پاک سین تو نوجہ کثیر عطا فرمائیں۔ اچھا چلو چلو پڑھ دینا ایک سونی جی سلوات تلاوت فرماؤ مالک دی پاک۔ زمانہ بڑا جا پورا شوق ہو گیا جو فلاں دے چہرے تو نقاب نہ اٹھاؤ، فلاں دے چہرے تو نقاب پہ رہن دیو، او دا نام نہیں لینا، او دا نہیں لینا۔ یہ کسی تے لکان نال حق لک دے ہی نہیں۔ زمانہ لاکھ کوشش کرے میں نام ہی نہ چاہوں، میرے نہ چاہن نال کسی نے لک جانا نہیں۔ آؤ چار سطرہ میں پڑھ کے لگا۔ باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، بھائی جی نے مرضی بول لیا ہے چوتھی صدر تک بس انتظار ہو سکتا ہے، چوتھی صدر تک فیصلہ ہو جانا ہے۔ باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں۔ ادب شناس لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو سطر میں آکھن لگا باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں، اور بغض حیدر سے پتہ چلتا ہے جاہل کون ہے۔ ہاں لو ہن میں انہاں ماتمیاں دی جُتی تے سلام کر کے جاؤں
جنہ بندیاں اگلی تو سطرن سننا ہی سمجھنا ہی تے پھر میرے نال بول رہے باب شہر علم تک کچھ لوگ آتے ہی نہیں بغض حیدر سے پتا چلتا ہے جاہل کون ہے بغض حیدر سے بابا جی پتا چلتا ہے جاہل کون ہے اور دیکھنا ہر دور کا قابیل ہوگا بے نقاب میرے دسن نال یا کسی دے لکان نال فرق ہی نہیں پاؤں دیکھنا ہر دور کا قابیل ہوگا بے نقاب کربلا بتلائے گی زہرا کا قاتل کون ہے سلامت رہو آل محمد لو ایسا خوبصورت ماحول تیار ہو گیا ایڈی پیاری تھوڑی سماعت میرا دل ہے جی سونی سماعت ہے اوڈا سونا قصیدہ ایک پڑھی ہے سی اچھا جی سارے دی مرضی ہے صلوات باجماعت تلاوت اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑے پیارے ہیں اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑے پیارے ہیں اب ہم جو کہنے والے ہیں بیداری ہے اچھا جی ذکر میں سب کا مولا تو شیر دے دے میں شیر پڑھا لگا اچھا ایک دفعہ پھر رکھیے حضرت بہائی اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑے مالک کو سلامت رکھنا بیدار سے بودر ہو جانا وقت کی یہ بیداری ہے جناب حر علیہ السلام دی پیشانی تھے پاک سین دے ہتھاں تے رومال نادر بادشاہ نوں پتہ لگا جو جناب حر علیہ السلام دی پیشانی تے پاک سین دے ہتھاں تے رومال ہے بابا جی نادر بادشاہ نے آخر توحید قبر کھولو میں اس رومال دی زیارت کراں توحید قبر کھلا اس کا رومال تھوڑا جا جگا کرو نا میرا دل ہے جو تھوڑا جا حصہ میں تبرکن اپنے کول محفوظ کرا سالہ کے بعد
رومال پیشانی تو جدا ہویا زخم میں جو تازہ خون جاری ہو گئی فضائل کی گل کرنے لگا زخم میں جو تازہ خون علماء نے آکھیا اس رومال کو واپس بند کرنا خون بند نہیں ہونا اور رومال واپس بندہ تعویذ قبر بند کر کے نادر بادشاہ اینج چپ کر کے تے غور نال سوچن لگ پیا تے پریشان ہو کے قبر دے پیراں دے پاسے بیٹھ گیا لوگاں پوچھا نادر بادشاہ جناب حور علیہ السلام دی پیشانی تے رومال بندئی خون روکیے اور پیراں دے پاسے سوچتا کی پیا ہے حیران کیوں ہے پریشان کیوں ہے نادر بادشاہ نے بات بڑی ہی پیاری ہے ایک گل تو حیران بسم اللہ کرام راضی بچے اور نے یہ پیغام دیا ہے موت بھی ہم سے ہاری ہے تمہاری زندگیاں اچھا ماتمی مرکز جا گیا ماتمی بیٹھا میرے سامنے جوان بابا جی ماتمی میرا تھوڑی جوتی تے کروڑ سلام ہے قرآن دی عزت دعائے انہاں ماما نو سلام ہے یار جنہ دی جولی ہے تو ماتمی آئی اور مولا اس ذکر کا صدقہ شیرازی صاحب دی مولا نسل میں آباد رکھے بات بڑی ہی پیاری ہے ماتمی مرکز چاہ گیا قبر چاہ گیا ملائکہ استقبال کیتا تے نالے سلام نہیں کیتا اور ماتمی تھوڑا جہرا ماتمی آدھا میں زمانے تے دنیا دے اور گلہ سنی ہیں اتنی کفیت ہی ہو رہے تو سا میرا سلام کیتا ہے میرا استقبال بھی کیتا ملائکہ تو ایویں حیران نہ ہو تینوں انعام ہی ایڈا وڈا ملے حیران ہو کیا کیڑا انعام جس سے لگا کیڑا انعام اور سارے فرشتے بول کے آج سارے کو سن لے دیکھ تمہیں
ये शेर ने 5 6 7 बाबे उन्होंने हुक्म हूँ सारे ही पढ़ते हैं तो चलो सारे पढ़ते हैं। बाबा जी जो शेर मैं पढ़न लगा ना ये उस सईदाबाद साढ़े नौकर सी मैं मैंबर में खलो के दावे कदे नहीं किए लेकिन ये गल थोड़े नौकर नहीं करनी है शायद हर बंदा हर दाकर ना करे लो फैसला तुसा करना है थोड़ी ये जिंदगी सलामत रहो जिंदगी लो जनाब बिल्कुल मकसद जिस मकसद वास्ते कसीदे शुरू की और मैं मेंबर ते बरमला 2 अगमा निकलोता मैं गल कर लगा मैं उस बंदे के हौसले में दाद देंगा जेड़ा बंदा शेर सुन के तो मैंने दाद दे बात बड़ी ही प्यारी है इंसाफ करना इस दौर की गल है जरूरत है वक्त की गल जी हूं मैं कर लगा मैं मजलिस पढ़ी मजलिस पढ़ के शिराजी साहब ने सलाम किया इन्होंने नियाज पाक मेरे हाथ नहीं दी मैं गड्डी च बह गया अजे चंद कदम टुरे अगों किसी हस्ती ने इंज हाथ रखे मैं क्या रुक जा मैं शीशा खोलिया मैं क्या पता नहीं शायद तो मजलिस लिखाने वाला बंदा उन्हें आख्या मैं मजलिस लिखावन नहीं आया मैं क्या सरकार तुझे कौन हो उन्हें आख्या मेरा नाम बहलोल है खुद एहतसाबी है जी मैं करा और ये औखी बात है करनी चाहिए उन्हें आख्या मेरा नाम बहलोल मैं सोची पे मैं तो किसी ने जानता नहीं उन्हें आख्या एडी छेती भुल गए कसीदियां मेरा जिक्र ना करता मैं जन्नत वेचन वाला इलम वेचन वाला बहलोल मैं फौरन शीशा गड्डी का दरवाजा खोलिया मैं पैरों पे मैं सरकार तुसी मेरे तुसी उन्हें आख्या नहीं नहीं अपनी जगह से बह तेरे नाल गल्लां करनी है मैं बाबा जी डरते फिर बह गया मैं कि अदब नाल अमर जो ना वो पूछा हुण मैं बह गया उन्हें आख्या कित्थों आए मैं कि जी मजलिस पढ़ के उन्होंने मेरे हाथ वाले पास देखा उन्हें आख्या ये की है मैं कि जी नियाज पा के उन्हें आख्या तू बानिया ने ये भी आख्या होगा जो मैं इन्नी लैनी है नहीं मैं तो पहले आखे जो हौसले वाला बंदा दाद दे तो ये भी आख्या होगा जो नहीं लैनी है मैं आख्या जी बिल्कुल ठीक है मैं थोड़े के गलत बयानी क्यों करा मैं आख्या जरूर है उन्हें आख्या गल का जवाब दे जो जिक्र करके आए ये कितने का खरीदे है ऐसे पसीने के कतरात आ गए शर्मसार मैं क्या जनाब खरीदिया नहीं मैं इंज करके मंग के ले आया उन्हें क्या शर्म नहीं आती लेंदे मंग के हो देंदे पैसे ना लो उन्हें आख्या मेरे पास मैं जन्नत वेचने वाला बहलोल मैं क्या जनाब तुसा क्या आखना चाहते हो जनाब बहलोल मैनू क्या फरमा रहे सदवी साहब नाल मेरे 15 साल के तलकात हैं अज तक मेरी और इन्हां दी न्याज की गल नहीं हुई ना कदे डिमांड की है लेकिन उन्होंने खुद एहतसाबी अपने तो शुरू की है बहुत अच्छी बात है उन्होंने लोगों वास्ते यानी कि लंबा फिक्रिया है जी न्याज तय करते जे न्याज नहीं तय करते मेरे को तमाम जाकर मेरे नाल नमाज किसी किस्म की व्यापारी नहीं करते लेकिन खुद एहतसाबी बहुत अच्छी बात है और मैं इससे दाद देना और नारे का जवाब मेरा इतना मिल के दो कि इन्हें पता लगे कि मजमे तक गल पहुंच गई है
मालिक तुम बता रखे मेरी मौजूद थोड़े राजी हूँ ना चलो किसी बंदे ने नाराज नहीं हुए बगैर मेरी गल सुन तू कैसा व्यापारी है जिक्र अली को बेच रहा है तू कैसा व्यापारी है शाम दे हाकम नमाज पढ़ाई उस नमाज बिस्मिल्लाह कोई नहीं पढ़ी बाबा जी मैं बड़े बड़े बंदे के चेहरे जर्द होंगे देखे ना शेर इस गल पे आवाज नहीं उस नमाज पढ़ाई बिस्मिल्लाह कोई नहीं पढ़ी बंदे पूछा जी तुसा नमाज पढ़ाई है सरकार तुसा बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी हो सके मैं जिस दिहाड़े का मैं सुना बिस्मिल्लाह दी बेद दा नुक्ता हसनैन दा बाबा है मेरा अंदर गवारा नहीं करता जो अली दा नाम नमाज चाहे मैं बिस्मिल्लाह करा जिंदगी होवे सलामत रहो ये मैं दोनों कल दी गल सुनाई लेकिन उस गल दा असर आज तक भी है और आज किवें असर है मैं शेर पढ़ना है सबने तुसा पे जिंदगी होवे अच्छा चलो मक्ता भी पढ़ दी है कुरान ते मेरा हाथ है जितने तुसी नफीस लोग ना उतने ही नफीस बाबा जी मक्ता है बिलखसूस अगर मक्ता ना पढ़ांगा तो मैं कुछ नहीं पढ़िया हाँ जी मैं बिस्मिल्लाह करा सदके जावां जिन्हां पहले दिहाड़े जुर्म कीते जेड़े अज पे करदे कुरान ते मेरा हाथ कड़ियां नाल रलदियां हाँ ये आवाज उथों ही होए ते मैं आखना चाहना बात मुख्तसर मगर जामे बात करनी चाहना मैं क्या कहना चाहना
میرا ہو گیا. اچھا چلو تھوڑی دعا چاہیے اسے دعا فرماؤ. اچھا اچھا ایک صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ. چلو میں کوشش کرنا جو بابا جی نے آخیا جو یہ ٹکر دا ہوئے تے پھر پنجابی دا قصیدہ میں پڑھ دینا انہوں نے پتہ نہیں جو میں پڑھیا یا نہیں پڑھیا لیکن قصیدہ واقعی دی ٹکر دا ہے. ایک صلوات بڑی سونی تلاوت فرماؤ. مالک ایک صلوات با جماعت تلاوت فرماؤ. پھر بھی صلوات تلاوت ہونا. لو اجازت دیجیے قصیدہ تلاوت فرمائیے. سارے صلوات سونی تلاوت فرما لیں. عقیدہ یا حسین آکھے تے جذبہ یا علی آکھے. مولا یا حسین آکھے تے کعبہ یا علی آکھے. کدی ساری رات اس گل میں سوچتے رہو نا تے ساری رات بابا جی لطف نہیں مکدا. مولا یا حسین آکھے تے کعبہ یا علی آکھے. اللہ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے. نماز قائم کرو. میں خاک شفا تو پوچھے میں نے خاک شفا میں نے تم دس قائم نماز کی. میں جنگیاں تے سلام کر کے جانا گا اس بندے دیاں تے جڑا بندہ اس قصیدے کو مکمل سمجھے گا تے میرے نال ٹرے گا. جی میں چاہنا خاک شفا تو پوچھے قائم نماز کی ہے. خاک شفا میں نے کیا تھے نہیں کھلے حسین ہے. اور میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں حسین ہے. جہاں جہاں ہے خدا وہاں وہاں حسین ہے. پنارے پنجری سوادہ کنارے. بسم اللہ. سمجھ آئیے قائم نماز کی سمجھ آئی. مصلی یا حسین
मुसल्ला या हुसैन सजदा या अली आखे। राजी बैठे हो? अच्छा, मालका का कमाल, उन्होंने खैरात का कमाल पता की होंगे? जो शेर इथों इंज जाए। हुण वेखना मेरे घरों की परवास, इन्हां पाकां दी खैरात देखना, इन्हां दी लजपाली तकरीमी देखना, ते उंजे मेरे नाल टुरना भी है तुसां। हाँ, मुसल्ला या हुसैन आखे ते सजदा या अली आखे। हर बंदे ने बरोज़ माशर अल्लाह को मुंह विखाना है, लेकिन शर्त है जो बंदा इस काबल मुंह लैके जावे जेड़ा उसको विखाण दे लायक होवे। कदे सोचा ने अल्लाह को विखावन दे लायक मुंह कदों बनदा है? एक शर्त ऐसी है अल्लाह पाक ने विखावन दे लायक मुंह बन जांदा है। केड़ी शर्त है? भाई चेहरा या अली आखे। मेरा मौला, मेरा बेनियाज बादशाह वली रसूल बादशाह सरकार साडी कौम में कोई राह बरता फरमाओ। अल्लाह करे ते कौम एक हो जाए। हुण हालात बड़े औखे हैं। हाँ बाबा जी, मैं दुआ मंगी, अल्लाह करे कौम साडी एक हो जाए, अल्लाह करे इतिहाद बन जाए साडे, अल्लाह करे कोई चंगा रहबर मिल जाए। लेकिन सानू दुख भी लगता है कुछ बंदे आते जिन्होंने दुख लगता है। मैं इशारा करने लगा, बारीक बंदे बैठे हो, समझो तुसा आपे
समूहियो सवारी दरवाजे पे मंगता दरवाजे पे अगली गल मैं शेर करा कि नहीं हमें मेरी मौजमा तो जोड़ी भर के खैरात अता फरमा। अकीदा या हुसैन आखे ते जज्बा या अली आखे। दो अलमा ने दरम्यान खलोता अली उन वलीउल्लाह ने बचावन मकसद आ जो अली दियां दियां बाजार चिट्टे नहीं आ गई। मैं बिस्मिल्लाह करा सदके जावा इन्हें हक बनता है शरीफा ने मकान दे बनता थोड़ी नीति हुई नमाज ही चंगी है। मैं बिस्मिल्लाह करा सदके आवा ज्यादा नहीं बस दो फिक्रे मैं दसन लगा शिराज साहब इन्हें मुकानी है जो जिस आजादी के मान से अली दी जंगला चाहिए उस बुरकियां दे ज़ामन दे बाद अली दी औखा सफर अबूर किवें कीता। वतन ते आई ना एक फिक्रा सिर्फ आके तो मैं वैन करन लगा। वतन ते आई ना वस्ता वेला ही अली दी पाक दी दा ते वतन ते मेरी सहन दो दुआवां मंगदे आए। ये दुआवां थोड़े ज़हन तक पहुंच गई हैं तो शायद आपको पता नहीं मेरे वास्ते पढ़ना सौखा भी हो जाएगा। मैं बिस्मिल्लाह करा कदे ते वसदी आई ना अली दी थी। हाँ बिस्मिल्लाह करा जो वसदे आए फिर जग तो सोना वसदे आए जेड़ा लुटे मत गुरबत ए जी वसी जो कब्रा नाल कब्रा नहीं रली। सदके सदके नीति नमाज है थोड़ी भाई। मेरी सैन पाक मेरी जरूरत नहीं। मेरी आकादादी मैंने अमर का फरमाओ मैं थोड़े दुखा ना थोड़ा जहा कुरान पढ़ा। मैं खे वतन ते वसदा वेला ही अली दी दो दुआवां मंगदे आए। पता किहड़ियां इसलिए वीर हुसैन की कण ते निगाह पौंदी रही ते अली दी हाथ चाह के आख्या हुसैन इंशाअल्लाह चिर ताईं जीवे। भाई अगला फिक्रा जेडे बंदे रह गए उन्होंने वाजिब ने औजब जो है जरूर करे। वीर हुसैन की कंड वेख के बीबी दुआ मंगना हुसैन इंशाअल्लाह चिर ताईं जीवे ते जेड़ा बुरकियां दे ज़ामन अब्बास की कंड ते निगाह पौंदी ना तो उसले रो के सहना दी इंशाअल्लाह असा उन ताईं जीवी है जैं ताईं तू जीवे। मरहबा 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 ए हक बनदा यार शरीफा ने मुकान दे बनदा। सदके जावा सदके जावा सदके जावा ए थोड़ी नीति नमाज है। एक मिनट में देर नहीं करना चाहता आखो तो एक बुजुर्गों का वैन करिए। आला पिया अब्बास दी लाश ते उजड़ के आई। मैं की आख्या आला पिया अब्बास दी लाश ते उजड़ के आई। कौन ते मां आउन दी रसियां हाय पाके वो बैठी वीर दे कपे होए आयो हाथ चुमदी मुंह वाला नाले लुका के सदके सदके हक बनदे शरीफा मकान दे बनदा नीति नमाज शर्मा के नहीं कोशिश करे हर बंदा मकान शामिल होवे। आधा पिया अब्बास दी लाश ते उजड़ के आई ते मां आउन दी रसियां हाय पा
इको गल तेरे नाल करना या मेरे सर तो चादर आयो शिमर ने लाइए तेरे नाम को वल वल चादर यार ठहर दे यार मैं बिस्मिल्लाह करा ये तो बड़ा मसाइल कोई नहीं उच्चा वैन करके आ दिए मेरे सर तो चादर शिमर ने लाइए तेरे नाम को वल वल चादर सदके बिस्मिल्लाह करा ज्यादा नहीं 2:17 में पढ़ने लगा जितने अदादार ते मुकानी उथे आ गई जिथे आमन दे लायक नहीं इंडिया था मैं बाबा जी मैं कुरान ते मेरा हाथ है मैं ते इजादा इंशाल्लाह मेरी मौलमा थोड़ी नालैन पाक भी ना उथे जावे ए मिंबर ते खलोता बल्कि मैं एक लफ्ज कर लगा अपनी मत्थल का दे पन्ने ते आके चुप करके खलो भी अली दी बात भी हां बंदे हाय कीती है मैं सतर रखन लगा बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दराज हो किसी मैं क्या अपने मक्तल दे पन्ने थे आके मेरी सैन रंग केड़ा दिख कुरान दी इज्जत गवाई ढोल बजदे पे आए बिगल बजदे पे आए बेहया औरतां छतां ते खलोतियां हैं मिंबर ते खलोता तेरे दुआ मनाते नहीं हकीकत पढ़ना चाहना इन्हां दे हाथ खाली ना है ना इन्हां दियां झोलियां खाली हैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह जाने मैं शेर पढ़ना कीवें अल्लाह जाने मैं सतना अखली कीवें अल्लाह जाने तुसा सुनिया कीवें पहला कदम मेरी धी दा मनार चौथे इमाम दियां अखी नहीं कोई सावन दे बदल चौथे इमाम को मेरी सैन ने रोंदा दिख ऐने करके मोड़े पे हाथ रख सैन फरमाया सजाद जी फुफी अम्मा सजाद मैं तेरे ए नहीं आदि अखा खोल अखा बंद रख मेरे एक अल्लाह जवाब दे फुफी अम्मा हुक्म सैन फरमाया सजाद करबला तेरे बाबे दे कातल कितने आए मातम करने ही फिक्र समझी करबला तेरे बाबे दे कातिल कितने आए मौला सजाद फरमाया फुफी अम्मा 9 लाख सैन फरमाया सजाद ए दसा कितने इलाके च खड़े आए मौला सजाद फरमाया फुफी अम्मा 9 मुरब्बा मील च ए टोला फ्रेंच रखे 9 लाख कातिल आए 9 मुरब्बा मील च आए और मेरी सैन सजाद दे मोढे ते हाथ रखाए हकल मार के दे सजाद इको गल तैनूं दसावां और 9 लाख बदमाश सदा करके गए तंग बाजार चुराए सदके जावा अमीर बंदा जसाए ने कीती अमीर बंदा में जसाए ने कीती सदके सदके बीबी हकल मार के आ दिए जरा अखियां खोल के 10 बचड़ा कीवें लगना है आन दी मारे सदके बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दराज हो ज्यादा तो ज्यादा दो फिक्र हो न मेरी नौकरी तमाम पहला चौक अबूर कीते माफी दे सदा तो उमती बैठे हो दूजा ओ चौक बाबा जी आए जिस रश चोखा ते गुजरन दा रास्ता नहीं लभदा मैं इमाम दा फरमान सुनावा जे तेरी समझ च आ गया ते हर मुकानी मातम करे सी मेरे इमाम फरमाते हैं चौथा चौक ए दिया चौक है जेड़े पीछे आए सन तुरंत ते मजबूर कर दे आए नहीं नहीं मैं तुहानू समझा ही नहीं सकिया मैं तुहानू समझा ही नहीं सकिया थोड़ा कसूर नहीं मैं समझा नहीं सकिया मैं इशारा करा मेरे इमाम फरमाते हैं जेड़ा चौथा चौक है जेड़े पिछले सिपाही आए सन तुरंत ते मजबूर कर दे आए जेड़े अगे खलोते आए और तुरंत दा राह नहीं देते माला फरमाते हैं चंद कदम दा फासला मेरी फुफी पैदा नाल नहीं इस रंग नाल अबूर कीता उठो होई पत्थरां दी बारिश तेज और जवाना पत्थरां दी बारिश तेज हुई मेरी आलिया सैन अपने वीर हुसैन दी सांग खाई और कर मातम वीर दी आए सांग थले आखे अगन दी पर्दादार बीबी हकल मार के हुसैन तेरे पुत्र दी गल तो आयो पाऊं जख्मी
तेरी दीद है न रुखा सहारे और तेरा कातल तमाचे मरेंदा सदके सदके ये हक बनता है। चलो तैयारी करो, एक फिक्रा हो रहा जावा कंजूसी न करा। बस जवानों मैंने पता कोई नहीं कि मैं बाजार अबूर कीते मैं नहीं दसदा। एक सैयदाइन ओ पढ़ते हैं जिससे तुसा बाजार पढ़ो ना ते मुफस्सल ना पढ़िया करो, ये आख्या करो शरीफ खान ते चुप करके लंघ गए। सदके भाई ये हक बनता है शरीफा मुकाम दे बनता। बस मुका दी अपने हिस्से की पढ़ाई जड़ा फिक्रा में मेरी झोली च रखना है। अल्लाह जाने कदों तक याद करे से तेरी हाय निकलेगी। मोगी हवालाल आ गया दरबार नहीं मैंने दुख लगे तुसा दरबार के नाम पे हाय नहीं की थी। मैं आख्या मोगी हवालाल आ गया दरबार अजे भी बंदियां समझिया नहीं। शिराजी साहब कुरान की इज्जत गवाए बाजार की में मुका एक पूछे अली दी दी तो मैं बिस्मिल्लाह करा मेरे इमाम फरमेदन बाजार इस रंग नाल मुकिया मैं फुफी नु नहीं सुझान सकता, मेरी फुफी मैनू सुझान नहीं सकती। सबके जाना आ गया दरबार मिंबर पे खलोता ये तो बड़ा मसाइल मेरे पल्ले ही कोई नहीं। और जवानों मिंबर पे खलो के पियादा कातल इनाम मगदे रहे मकतूल दिया भेड़ा दीवार नाल चुप सबके 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 मैं के कातल इनाम मगदे रहे मकतूल दिया भेड़ा चुप सारे कातल इनाम लेकर टुर गए। मैं हाथ जोड़ के पड़े को माफी मांगे मेरी सैन तो सब माफी दे मैं लुका नहीं सकता थोड़ा दर्द है। सारे कातल इनाम लेके टुर गए और इसको पता लगा जो पीछे बचिया कोई या अचानक कोने चो एक बेगैरत उठ इसके सामने आ गया हर किसी को इनाम दे आदर मैंने भी इनाम दे लेकिन इतना दे जो मैं अमीर हो जावा तो गरीब हो जावे। आदर मैंने एक साथ तू हुसैन मारे आधा नहीं आधा अकबर मारे आधा नहीं आधा कासम मारे आधा नहीं आधा कितना मारे आधा मैं किसी हाशमी ने नहीं मारे। अल्लाह करे शिराजी साहब में फिक्र समझा लवा आधा मैं किसी हाशमी ने नहीं मारे आधा दस सही किसी हाशमी ने नहीं मारे ते कहनो मारे आधा जे मेरे को सुन सकता है और मैं कासम मारे आया बेजिकर बल आया लेके साथ सोरा दे सदके सदके अमीर बंदा यार तेरा नाम दे रहा मैं बिस्मिल्लाह करा सदके जमादा मैं हाशमी नहीं मारिया। चलो तुसा ससर सुन ले मैं नुका दी अपनी पढ़ाई सारे कातल इनाम लेके टुर गए जिथे मैं आमन आई आखिरी फिक्रा ते मेरे हिस्से की पढ़ाई तमाम कातल इनाम लेके टुर गए ते हुन शुहदा दे सर आए ने पहले पहले हुसैन बादशाह दा सर जनाब अली अकबर दा सर जनाब कासम दा सर जिसले सारे सर आ गए ना ते उस वे शिराजी साहब कोई क़यामत दा मंदिर बपा हो गए जिसले शहजादा अली असगर दा सर आए ये वो सारे जिन्होंने के गैर मुस्लिम भी रो पे और जवाना